हमारी दूसरी ओर रहेगी हमारी वाव वॉरियर्स। एंड नाउ मैं हरीश गढ़वी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हिंदू क्रिकेट लीग 2025। पहली बार उत्तर गुजरात का ये सबसे बड़ा लीग और उसका फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। दोनों टीमों को मैं आमंत्रित देने जा रहा हूं। बीच मैदान पे हमारे साथ टीम उपस्थित रहेगी। एक और जेडी हारी, दूसरी ओर वाव वॉरियर्स। प्लीज बधाएं, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे फाइनल टीम का। बीच मैदान पे आती हुई जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। डीजे स्वागत, डीजे जय जय श्री राम। दोनों टीमें हमारे बीच मैदान पे आती हुई जय जय श्री राम। एंड वाव वॉरियर्स तो हमारी फाइनलिस्ट टीम मैदान पे। मेहमान बीच मैदान पे आते हुए हमारे हिंदू प्रीमियर क्रिकेट लीग फाइनल मुकाबला, जिनका सपोर्ट मिला, जिनका सहयोग मिला, जिनके सपोर्ट से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ा, वो सभी मेंबर्स हमारे बीच मैदान पे आ जाएं। सभी से विनती होगी पधारें। ये बड़ा मंच, ये त्योहार, हिंदुत्व का एक और त्योहार, युवाओं का त्योहार, हमारे वडीलों का त्योहार, सबसे मिलने का ये त्योहार हिंदू क्रिकेट लीग का बीच मैदान पे। बीच मैदान पे आते हुए हमारे मेहमान, हमारी टीमें। आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया है हिंदू क्रिकेट लीग के फाइनल का। हिंदू क्रिकेट लीग 2025 का फाइनल। और हमारे स्पॉन्सर्स से एक बार फिर आपको मैं परिचित करवाता हूं सभी से। हमारे स्पॉन्सर्स केयूर भाई बारोट, हमारे मुख्य स्पॉन्सर नदीश भाई प्रजापति, को स्पॉन्सर सारथी टोयोटा, नरेश भाई ठाकुर, चमनवार के हमारे दाता कनुभा दरबार, जिनके चलते ड्रेस बहुत बेहतर बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कनुभा दरबार का। मितेश भाई ठक्कर, जलियान, विपुल भाई ठक्कर, स्काईनेट भौमिक भाई पटेल, पैराडाइज प्रतीक भाई पटेल, सूरज भाई पटेल, मेडिशल सोलार, उनके साथ तड़जा भाई, लीला भाई देसाई, हर्षद भाई ठक्कर, मितुल भाई देलिया, पिंकल भाई गोस्वामी, निमका पार्थ भाई पटेल, जेडी हारिज साइकिल के दाता, नील रायगर हमारे तलवार के दाता, वीबी पटेल ऊंजा, विवेक भाई पटेल कृष्णा हॉस्पिटल पाटन, विवेक भाई पटेल कृष्णा हॉस्पिटल पाटन, बगाजी भाई ठाकुर, जय नायक अनिरुद्ध सिंह, प्रिंस पटेल, हार्दिक भाई रावल, केबी भद्राड़ा बॉल स्पॉन्सर, केसर भाई विजय सिनेमा, राहुल भाई रबारी, सावली क्रिएशन गुजरात, सुरेश भाई, भाविक भाई, हितेश भाई गाड़िया, चावड़ा स्पोर्ट्स डीसा, जेडएम स्पोर्ट्स महसाणा, हिल स्पोर्ट्स विसनगर, केसवी स्पोर्ट्स भिलड़ी।
सिक्स स्पोर्ट्स महसाणा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है, उससे पहले देश भावना यहाँ पे जगी है और देश भावना के सबसे पहले हम जाएंगे हमारे राष्ट्रीय गीत जिसे कहते हैं हमारा वंदे मातरम। सभी से विनती रहेगी, आप अगर हिंदू क्रिकेट लीग बेहतर लगा है, आनंद आया है तो अपना डिजिटल साथ दे दे। मेरे पास मोबाइल है प्लस लाइट का, वंदे मातरम जो हमारा सॉन्ग है प्लस लाइट के साथ हम जाएंगे। चलिए, आपको हिंदू क्रिकेट लीग बता लगाओ, बेहतर लगाओ तो एक बार सभी की फ्लैश लाइट हो। सभी से विनती रहेगी, जिनके पास मोबाइल तो हर किसी के पास रहेगा, हिंदू क्रिकेट लीग के लिए एक डिजिटल लाइट तो बनती है। भगवान श्री राम आए थे तो हमने लाखों दीप जलाए, यहाँ पे डिजिटल के साथ हम जाना चाहेंगे। चलिए डीजे, वंदे मातरम सावधान स्थिति में रहे। वंदे सबके मोबाइल थैंक यू। अब सब सावधान मुद्रा में आ जाएं। विनती रहेगी, ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत अब राष्ट्रगान के लिए जाने वाले हैं। सभी से विनती मुद्रा में आ जाएं। जितने भी बैठे हो स्थान ग्रहण किया, सभी से विनती, प्लीज कोई बैठा हो तो उनसे विनती रहेगी खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के सम्मान के लिए, हमारे शहीदों के सम्मान के लिए, हमारे इस टूर्नामेंट के सम्मान के लिए। यस, अभी भी बहुत कुर्सी पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हमारा छोटा सा लड़का भी खड़ा है, उसे भी देखिए आप कितना सम्मान दे रहा है, वो भी राष्ट्रगान को। यस, एक बार फिर से सावधान, राष्ट्रगान शुरू किया जाए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और हमारी जय श्री राम की आवाज तो अयोध्या तक जानी चाहिए। जय जय श्री राम। अरे यार, आ आवाज क्या अयोध्या पहुंचવાનો છે? આ તો આપણે મહેસાણા સુધી જ પહોંચ્યો છે, અયોધ્યા પહોંચાડવાનો છે। જય જય શ્રી રામ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों कप्तान टॉस विजय के लिए बुला रहे हैं। नाउ इट्स अ फाइनल टॉस टाइम। केवल भाई, नरेश भाई, सभी मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे पटेल साहब भी आज हमारे साथ चुके हैं। केवल भाई, बार केवल भाई से मिला था, उन्होंने कहा था कि आप बस बेहतर करते रहिए, हम आपके साथ हैं। केवल भाई,
जो प्रयास किया गया, जो हिंदू क्रिकेट लीग गई, आपको कितना बेहतर लगा है? वेल बिगन इज हाफ डन, और आपने ये कार्य करके उसको आधा खत्म कर दिया है और उसको आधा बाकी हमारे यंग लोग करेंगे, ऐसी आशा। थैंक यू वेरी मच। यस, नील भाई पटेल काबले, कल हमने उनके द्वारा भी सुना था कि ये बहुत बेहतर कार्य हुआ है। शैलेश भाई, युवाओं तक कितनी से हम पहुंच पाए और ये कार्य कितना बेहतर हुआ है? જેટલી સારી વાત કરીએ એટલી ઓછી છે કે મેં કાલે પણ કહ્યું હતું, આ પ્રકારની લીગ અને આ પ્રકારની આયોજનો એ થવા જોઈએ। અને જેમ મારી અગાઉ કહ્યું કે અમે બધા મદદ કરીએ છીએ, તો આ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ કરતા હોય એમાં બધા આર્થિક મદદ, તો આ પ્રકારનું યુવાનોને પ્રોત્સાહન મળતું અને સમાજ જીવનમાં પણ એક અસર થતી હોય છે। આ કેસરી રંગ એ શું છે એ સનાતન હિન્દુ ધર્મને સમજવાની જરૂર છે અને ક્રિકેટના સ્વરૂપમાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને પ્રયત્ન ખૂબ શિખરો સર કરશે। મને એવું લાગે છે કે બાકીની જગ્યાએ પણ આ પ્રકારની હિન્દુ ક્રિકેટ લીગ એ બીજા ગામોમાં પણ હવે મને લાગે આયોજન થશે અને એનું મૂળ જે ખાતમુહૂર્ત કોઈએ કર્યું હોય તો એ આપણે કર્યું છે। આ જ મોટી વાત છે। એટલે આ એ વાત જે છે એ આખા ગુજરાત કે આખા હિન્દુસ્તાનમાં, આપણે હિન્દુસ્તાન જ કહીશું હવે, એટલે હિન્દુસ્તાનમાં અહીંથી એક લીગ અયોધ્યામાં થાય એટલે જય શ્રી રામ। जय जय श्री राम। અને નરેશભાઈ ઠાકોર, જેમનું નામ જેટલી વાર અમે જમીએ એટલી વાર લઈએ। નરેશભાઈ, જય જલારામ। જલારામ બાપાએ જે જ્યોત ચાલુ કરી હતી જમવાડવાની, તે આજે પણ ચાલુ રાખી છે। ઠાકોર સાહેબ, નરેશભાઈ ઠાકોર, આપનું પણ સ્વાગત અને આપના દ્વારા પણ જાણીએ આ ટુર્નામેન્ટ આપને કેટલી સારી લાગી છે? કહીએ એટલે અદ્ભુત, અદ્ભુત શબ્દમાં બધું આવી ગયું। સમગ્ર સંદીપભાઈ અને એમની ટીમને જેટલા પણ અભિનંદન આપીએ એટલા ઓછા છે કે સૌ પ્રથમ આ 4 જિલ્લાઓની હિન્દુ સમાજની પ્રીમિયમ લીગ કરવી, એનો વિચાર આવવો એ પણ બહુ મોટી વાત છે। અને આ વિચારને સાર્થક કરતા આજે 4 દિવસની ટુર્નામેન્ટ આજે પૂર્ણવતી તરફ જઈ રહ્યા છીએ અને આજે ફાઇનલ મેચ થઈ રહી છે। સમગ્ર આયોજનની અંદર કોઈ એક વ્યક્તિથી કંઈ આટલું અદ્ભુત આયોજન નથી થતું, પણ જેટલા પણ અહીંયા સ્પોન્સર રૂપી જે કંઈ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખડી રૂપી કંઈક ને કંઈક મદદરૂપ થયા છે। અને આ 4 જિલ્લામાંથી ઘણા બધા ખેલાડીઓએ આમાં ભાગ લીધો છે। ઘણા બધા પ્લેયરો એવા હશે કે એકબીજાને ઓળખતા પણ નહીં હોય અને અહીંયા સૌએ ભેગા મળીને એકબીજાને મળવાનો એક અવસર મળ્યો છે અને એક નવા સંબંધનું એક ઘડતર થયું છે। એ માટે આપ સૌને ફરીથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। થેન્ક યુ વેરી મચ। જેવી રીતે ઠક્કર સાહેબે કીધું કે એકબીજાને ઓળખતા નથી, પણ ઠક્કર સાહેબ આપણે એકબીજાને ઓળખતા થયા, એવી ઘણી બધી ઓળખાણો આ ટુર્નામેન્ટ દ્વારા થઈ છે। હું વિનંતી કરીશ વિવેકભાઈ પટેલને જરૂરથી જણાવજો પ્લીઝ। વિવેકભાઈ પટેલ। જે રીતે બધા મિત્રોએ વાત કરી એ રીતે કરીશ। સ્નેહલભાઈએ કહ્યું કે અયોધ્યા ટુર્નામેન્ટ થવી જોઈએ, એ રીતે આ તો ખાલી એક ટેલર છે, પિક્ચર અભી બાકી है। થેન્ક યુ। આ ટુર્નામેન્ટ ઉત્કર્ષભાઈ વગર અમારા માટે અધૂરી હતી। ઉત્કર્ષભાઈ પ્લીઝ વધારો, આપના શબ્દો જરૂર જાણીએ। જોરદાર તાળી ઉત્કર્ષભાઈ માટે। આપણે ટુર્નામેન્ટો તો લગભગ આ જેટલા પ્લેયરો છે એટલા દરેક જગ્યાએ અલગ અલગ જગ્યાએ રમ્યા હશે, પણ એક અદ્ભુત અનુભવ જે ધર્મલક્ષી થયો છે એ બહુ અલગ અનુભવ હતો। અને દરેક લોકો જે આ મેચને નિહાળતા હતા એ લોકો એક મિત્રતા રીતે કે ભાઈબંધી રીતે જે અલગ અલગ પ્લેયરો અલગ અલગ ટીમમાંથી ઓક્શનમાં જઈને રમ્યા છે એ બધા જ ને એક અલગ અનુભૂતિ થઈ છે આ ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન। ટુર્નામેન્ટ જે હિન્દુ ક્રિકેટ લીગ આપણે નામ આપ્યું છે, એક અલગ અનુભૂતિથી આપણે અહીંયા ફીલ કરી શકીએ છીએ અને રમી શકીએ છીએ કે કોઈ પણ વિચારમાં કે કોઈ ટીમને એવું કોઈ અમ્પાયરના ડિસિઝન ઉપર કે કોઈ ટીમને અણબંધ નથી થયો,
કારણ કે આપણે એક નામ જ એવું આપ્યું છે કે હિન્દુ ક્રિકેટ લીગ, બધા એક સાથે થઈને રમે છે. અને બીજું બધું તો નરેશભાઈએ, સ્નેહલભાઈએ, વિવેકભાઈએ કહી દીધું છે. બહુ જ ઘણી સારી વાત કરી છે અને આવું આયોજન હર વર્ષે થવું જોઈએ. અમારો સહયોગ હંમેશા તમારી સાથે રહેશે. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ ઉત્કર્ષભાઈ. વિનંતી કરીશ મયંકભાઈ બારોટ પ્લીઝ. બધા વડીલ મિત્રોએ જે વાત હું સંમત છું, પણ હિન્દુ ક્રિકેટ લીગ ના આયોજક વતી મારે બોલવાનું છે. એટલે કે સમાજના જે સજ્જનો જે સહયોગ મળ્યો છે અને હિન્દુ સમાજના અંદર સમરસ ભાવ એ આવે એ પ્રકારે આખું ક્રિકેટનું મેચનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. એ બદલ જે ટીમના અંદર નામી અનામી જે લોકોએ સહયોગ આપ્યો છે એ બધાનો હું હિન્દુ ક્રિકેટ લીગ વતી સમિતિ વતી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. અને આ સફળ આયોજન અગાઉ પણ ખૂબ સારી રીતે થાય. આ મેદાન ઉપરથી ઊંઝા હિન્દુ ક્રિકેટ લીગની આયોજન થવાનું છે એની ઘોષણા થઈ ગઈ છે. કરીશ નેહલભાઈએ કે ઊંઝાથી અયોધ્યા જતો વાર નહીં લાગે. બરાબર. ભારત માતા કી જય જય શ્રી રામ. ચલિए અને અંતમાં જેમણે એ વ્યક્તિને બોલાવવામાં જેમણે લગભગ 1 વર્ષ પહેલા આવું એક સપનું કે હિન્દુ ક્રિકેટ લીગ થવી જોઈએ, એના સપનાને સાકાર કરતા બધા આયોજક મિત્રોએ આ આગળ વધાર્યું. એવા જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ આપણે કેવી દેસાઈ. પ્લીઝ વધારો કેવી. આપને તમે જે સપનું જોયું હતું એ કેટલું સાર્થક થયું છે? જય શ્રી રામ. 1 વર્ષ પહેલા અમે પાટણની અંદર હિન્દુ ક્રિકેટ લીગ યોજવા માટે પ્રયત્નો કર્યા હતા. આખું બધું તૈયારી પણ કરી હતી, પણ એ સમયે મારે થોડું બહાર જવાનું થયું ને ટુર્નામેન્ટ થઈ શકી નહીં. ત્યારબાદ આ વખતે સંદીપભાઈ અને વિશાલભાઈ, કૃપાલભાઈ, કુલદીપભાઈ અને રવિભાઈ એમની ટીમે જ્યારે આ વિચાર રજૂ કર્યો ત્યારે મેં કહ્યું હતું કે તમે એક વખત શરૂઆત કરો. પાટણની અંદર આ ટુર્નામેન્ટ ખૂબ સારી થશે. અને ખરેખર જે સ્પોન્સરશિપ આવી છે અદ્ભુત કહેવાય. 1 મહિનાના સમયમાં આ લોકોએ આટલું બધી સ્પોન્સરશિપ ભેગી કરવીને એ પણ એક ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ માટે એ ખૂબ અઘરું છે. તેમ છતાં તમામ દાતાઓનો અમે હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ કે તેમને હિન્દુ ક્રિકેટ લીગ માટે આટલી માતબર સ્પોન્સરશિપ આપી છે. આ કેયુરભાઈ છે, એમને 2,11,000 માત્ર હિન્દુ ક્રિકેટ લીગ માટે આપ્યા છે. આવા તો અનેક સ્પોન્સરો છે કે જેમને એક ફોનમાં હિન્દુ ક્રિકેટ લીગ માટે દાન આપ્યું છે. એટલે તમામ સ્પોન્સરોનો અમે હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. કોઈનું પણ ક્યાંય પણ અમારા વતી આયોજકો વતી કોઈ પણ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો અમે દિલગીરી વ્યક્ત કરીએ છીએ. અને આજે અંતમાં એટલું જ કહીશ કે ફાઇનલ મેચ આપણે અંતિમ પડાવ પર છીએ. બંને ટીમના 11 પ્લેયરોને અમે તમામ આયોજકો વિનંતી કરીએ છીએ કે આ છેલ્લી મેચ છે. આપણે તમામ એમ્પાયરો જે છે, તમામ એમ્પાયરિંગ કમિટી છે, એમને પ્રભુ શ્રી રામના સોગંદ આપ્યા છે કે તટસ્થતાથી કોઈને પણ અન્યાય ન થાય એ પ્રકારની એમ્પાયરિંગ કરવાની છે. તેમ છતાં એમ્પાયરો પણ માણસ છે, કેમેરાની પણ ક્યાંક ક્ષતિ રહી જાય તો કોઈ પણ નાની મોટી ભૂલ હોય તો એને અવગણીને આપણે પ્રભુ શ્રીરામની સાક્ષીએ આ ટુર્નામેન્ટને અંત પણ ભવ્ય કરીએ એવી વિનંતી છે. धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद के विशाल आपने आप टॉस स्नेहलभाई जोड़ो. બહુ લાવવું નહીં કહેતો, પણ એક વાત તો પાકી છે. અમે નાના હતા એટલે ભણતા તો વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ સનાતન, તો અમારા વાક્ય આવતા. અમુક વાક્યોને જ્યારે પ્રૂફ ના મળે ત્યારે એને સનાતન સત્ય તરીકે સ્વીકાર. દાખલા તરીકે સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગે છે એ સનાતન, મતલબ સનાતન શબ્દ સત્યથી પણ ઘણો ઊંચો છે અને આપણે તો એ સનાતનમાંથી છીએ. અને આ ટુર્નામેન્ટે આપણે સાબિત કર્યું છે કે રામનું નામ લો તો પથ્થરો પણ તરી જાય છે. क्या बात है.
જય શ્રી રામ. રામનું નામ લો, પથ્થર પણ તરી જશે. આપના જીવન તો પાર થવાના. લેતા રહો, આગળ વધતા રહો. સ્નેહલભાઈ પટેલની વિનંતી. ઠાકોર સાહેબ સાથે કિરણભાઈ બધાએ જોડાઓ પ્લીઝ. પધારો બંને કેપ્ટન, પ્લીઝ પધારો. કેપ્ટન્સ બંને કેપ્ટન, ઓનર બંને કેપ્ટન. ओके, टॉस भी के लिए चाहते हैं. किंग इज कॉल. टॉस मारे जग्या आपो मोटो टॉस. फाइनल नो टॉस છે. એમાં જ ગાયબ થઈ ગયો. થોડાક દૂર. King is the call and it's a king. Toss is the off. पधारे. फाइनल मुकाबला, प्रेशर वाला मुकाबला. पहले क्या करना चाहेंगे? पहले हम बल्लेबाजी करना चाहेंगे. બારોટ જી, સોરી પંડિતજી, આપને જરૂર જાણવા માંગીશ કે કેવું લાગ્યું અત્યાર સુધીના આયોજન, કેટલો આનંદ તમારી ટીમે લીધો છે? આ ટુર્નામેન્ટ માટે અમને બધે આયોજન કર્યું છે એ બહુ મોટી વાત છે. કારણ કે આ ટુર્નામેન્ટ મેં પહેલાં કીધું હતું કે પાટણની અંદર આવા નાના જિલ્લામાં આવું મોટું આયોજન કરવું એ બહુ મોટી વાત છે. અને આ બધા આપણા ઓર્ગેનાઇઝ મિત્રો, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર હું માનું છું કે અમને આવી ટુર્નામેન્ટ રમાડી અને એમને આ રીતે, અને મારા મિત્રો અને મારી ટીમ કે જેમને મને સપોર્ટ કર્યો અને એ માટેથી અમે અહીં ફાઇનલમાં આવ્યા. એમાં ખાસ અભિનંદન માનું છું યુવરાજસિંહ કાલરી, જે મારા મિત્ર કે મારા મેન્ટર કે કોચ કે જે ગણો હોય એ અમારા સાથે રહ્યા અને અમે ફાઇનલ આવ્યા અને હવે દિલથી અમે એફર્ટ આપીશું. थैंक यू वेरी मच. कृपाल, टॉस आपके पक्ष में नहीं रहा. कोई बात नहीं, इतना अच्छा हुआ क्योंकि फाइनल का डिसीजन लेना कि क्या करे वो पहली बात है कि अच्छा हुआ कि हम लोग टॉस ना जीते. और दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग फील्डिंग करने वाले थे. जितना बन सके इतना हम कम में रोकने का चांसेस करेंगे. हाँ, उनके पास बल्लेबाज है पर हमारे पास गेंदबाजी भी इतनी अच्छी है. हम इतनी मेहनत करके आए हैं, 100% देंगे, 200% देंगे. और हमारे स्पॉन्सर को और खास करके लाली बाबू को चैंपियन करवाएंगे हम लोग. क्या बात है, लाली बाबू को चैंपियन कराएंगे हम. ये मैच बहुत दिलकश होने वाला है, लाजवाब होने वाला है. जुड़े रहे हमारे साथ लाइव के माध्यम से. टॉस जीता है वाह वॉरियर्स ने. बल्लेबाजी पे आपको वाह वॉरियर्स दिखेगी, गेंदबाजी पे एक बार फिर कृपाल पारेख और उनकी टीम दिखेंगी. थैंक यू वेरी मच. शो टू कम बॉक्स. हमारे साथ हितेश सुतार जुड़े हुए हैं. દરેક મહેમાનો વિનંતી રહેશે પોતાનું સ્થાન સ્ટેજ પર ગ્રહણ કરશો. દરેક મહેમાન મિત્રોને વિનંતી, સ્ટેજ ઉપર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો. ફાઇનલ મેચ આપણે ત્યાંથી નિહાળીશું.